महारानी यमुना जय जय पटरानी यमुना सुंदर सतवा दीना तप करी प्रभु ने आराध्या प्रीत परया मोरा। महारानी यमुना जय जय पटरानी यमुना सुंदर सतवा दीना तप करी प्रभु ने आराध्या प्रीत परया मोरा। यमुना जय जय पटरानी यमुना सुंदर सतवा दीना तप करी प्रभु ने आराध्या प्रीत परया मोरा। महारानी यमुना जय जय पटरानी यमुना सुंदर सतवा दीना तप करी प्रभु ने आराध्या प्रीत परया मोरा। जय जय पटरानी यमुना सुंदर सतवा दीना तप करी प्रभु ने आराध्या प्रीत परया मोरा। महारानी यमुना जय जय पटरानी यमुना सुंदर सतवा दीना तप करी प्रभु ने आराध्या प्रीत परया मोरा। ठाकुर जी पधार्या मारे आंगणे, आज ठाकुर जी पधार्या मारे आंगणे। सखी धूम मचाओ सखी धूम मचाओ मारे आंगणे। आज ठाकुर जी पधार्या मारे आंगणे। आज लाल जी पधार्या मारे आंगणे। सखी मंगल गीतो गाओ सखी मंगल गीतो गाओ मारे आंगणे। सखी मंगल गीतो गाओ सखी मंगल गीतो गाओ मारे आंगणे। आज ठाकुर जी पधार्या मारे
આજે ઠાકોરજી પધાર્યા મારે આંગણીએ આજે ઠાકોરજી પધાર્યા મારે આંગણીએ मारू घर गोकुल वृंदावन छे माला वासुड़ी वगाड़ो माला वासुड़ी वगाड़ो मारे आंगणे माला वासुड़ी वगाड़ो माला वासुड़ी वगाड़ो मारे आंगणे આજે ઠાકોરજી પધાર્યા મારે આંગણીએ આજે લાલજી પધાર્યા મારે આંગણીએ મારે રાસવાલા સાથે રમવા છે મારે રાસવાલા સાથે રમવા છે તો ઢોલી ઢોલ વગાડો ઢોલી ઢોલ વગાડો મારે આંગણીએ તો ઢોલી ઢોલ વગાડો ઢોલી ઢોલ વગાડો મારે આંગણીએ આજે ઠાકોરજી પધાર્યા મારે આંગણીએ આજે લાલજી પધાર્યા મારે આંગણીએ આજે ઠાકોરજી પધાર્યા મારે આંગણીએ આજે લાલજી પધાર્યા મારે આંગણીએ આજે ઠાકોરજી પધાર્યા મારે આંગણીએ ગિરિરાજ ધરણ કી ખૂબ સુંદર જય બોલાવી બધાએ પણ પાછળ જે લોકો બેઠા છે ને એમનો અવાજ હજી અહીં સુધી ન આવ્યો એટલે મારા ખ્યાલથી કદાચ એમને ખબર નહીં હોય કે જય બોલાવવાનું મહત્ત્વ શું હોય ભગવાનની જય જેટલા જોશથી ને જેટલા ફોર્સથી બોલાવીએ એનું મહત્ત્વ શું છે એ કદાચ ખબર નહીં હોય તો આજે સમજાવી દઉં જિંદગીભર કામ લાગશે ભગવાનના નામની જેટલી વાર જય બોલાવીએ એ જેટલા જોશથી ને જેટલા ફોર્સથી જય બોલાવીએ ને એટલા જ જોશથી ને એટલા જ ફોર્સથી આપણા તમામ અવગુણ દુર્ગુણ પાપ દુષ્કર્મ બધુંય બહાર નીકળી બાજુવાળામાં વયું જાય હા ભાઈ એ પાછું જોશથી બોલાવે એની આઘું જઈને પડે એટલે આપણે અહીંથી ક્યાંય આઘું જઈને પાડવું છે બરાબર એટલે બધાય પ્રેમથી પાછા એકવાર જય બોલાવી દો દીપકભાઈ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી ઓહો આખા દેશના પાપ ધોવાઈને ચીનમાં પડશે આ તો ઠાકોરજીના રાજભોગ દર્શનનો સમય છે અને લાલાના રાજભોગમાં ભલે તમે 36 જાતના પકવાન ધરાવ્યા હોય પણ માત્ર જો એમાં માખણ ન હોય તો ઠાકોરજીએ રાજભોગ નથી આરોગતા કારણ માત્ર એટલું જ કે વાલાને માખણ બહુ ભાવે અને આ માખણ એ ગ્રામ્ય સંસ્કૃતિનું પ્રતીક છે જે કૃષ્ણ નામના પાત્રમાં સદીઓથી જીવંત છે અને આજે આપ સમે રાઠોડ પરિવારને આંગણે ઉપસ્થિત છો ત્યારે ઠાકોરજીના રાજભોગ દર્શન અને મીઠડા કીર્તન
निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे 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 घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। अरे राधे राधे श्याम मिला दे। राधे राधे श्याम मिला दे। अरे श्याम मिला दे। राधे 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 श्याम मिला दे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 हरे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे श्री श्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। हरे राधे राधे श्याम मिला दे। श्याम मिला दे। राधे राधे हरे राधे राधे श्याम मिला दे। हरे श्याम मिला दे। राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 ओ श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। ओ श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। ओ राधे राधे श्याम मिला दे। श्याम मिला दे। राधे 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 श्याम मिला दे। श्याम मिला दे। राधे 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 निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। ओ राधे राधे श्याम मिला दे। श्याम मिला दे। राधे राधे श्याम मिला दे। राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम मिला दे। राधे राधे श्याम मिला दे। श्याम मिला दे। राधे राधे श्याम मिला दे। राधे 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 श्याम मिला दे। श्याम मिला दे। राधे 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 श्याम मिला दे। श्याम मिला दे। राधे 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 श्याम मिला दे। राधे राधे श्याम मिला दे। श्याम मिला दे। राधे राधे श्याम मिला दे। राधे 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 श्याम मिला दे। राधे राधे श्याम मिला दे। राधे राधे श्याम मिला दे। श्याम मिला दे। राधे राधे श्याम मिला दे। राधे 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 श्याम मिला दे। राधे राधे श्याम मिला दे। राधे 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 બસ સાચું એ છે. ઠાકોરજીની જય બોલાવતા રહે ને તો જીવનમાં ક્યારેય તકલીફ ન પડે. સંતો સાથે જેમ સત્સંગ કરાય, વીરો માટે જેમ શૌર્ય રસના દુહાછંદ ગવાય, જેમ મેલડી માના દાખલા ગવાય, જેમ ભગવાન શ્રી રામની ચોપાઈ ગવાય, જેમ માતાજીનો ભેડિયો ગવાય, એમ રાધાજી માટે ઝાંઝરિયું ગવાય. અને બહેનોને આ ઝાંઝરિયું બહુ ગમે, કારણ કે એમાં તો ઘડાવાની વાત આવી ને, ઘડામણની વાત આવે ને, બહેનો રાજી થઈ જાય કે કાંઈક તો ઘડાવીને દેહે. અને ભાઈઓને આ કીર્તન વધારે ગમે છે, કારણ કે દાદાજી ઘડાઈ દે છે કે આપણે કાંઈ ચિંતા નથી. રાધાજીનું ઝાંઝરિયું.
અરે રાધાજીના દાદાજીએ ગજરિયું ઘડાવ્યું, માતાજીએ પગમાં પહેરાવ્યું રે, અરે માતાજીએ પગમાં પહેરાવ્યું રે, રાધાજીનું જાજરિયું, રાધાજીનું જાજરિયું, રાધાજીના દાદાજીએ ગજરિયું ઘડાવ્યું, રાધાજીના દાદાજીએ ગજરિયું ઘડાવ્યું, રાધાજીના દાદાજીએ ગજરિયું ઘડાવ્યું, રાધાજીના દાદાજીએ રાધાજીના દાદાજીએ ઝાંઝરિયું ખોડાવ્યું. નાથ દ્વારા ના દર્શન કરવા માટે આટલા શ્રોતાજનોમાંથી એક પણ વખત ન ગયા હોય નાથ દ્વારા, આંગળી ઊંચી કરશો, હું નથી ગયો એમ કરીને. 1 2 3 4. આ બધી બહેનોમાં 100 થી 125 વ્યક્તિ નાથ દ્વારા ગઈ નથી. તમને જે નથી ગયા એને વિનંતી, એક વખત નાથ દ્વારા જજો, ઠાકોરજીના દર્શન કરજો, ત્યારે તમને એમ લાગશે કે અમે તો નાથ દ્વારા નથી ગયા એ જૂઠું બોલ્યા, અમે તો નાથ દ્વારા જે છે મજેવડી ગામમાં ગયેલા, એવું આપને લાગશે. અને જે લોકો સામાન્ય રીતે દર્શન કરવા જાય છે, પરંતુ શ્રીનાથજી ભગવાન, નાનું બાળક અને એના ભાવ, દર્શન વારંવાર બંધ થાય, એકને એક દર્શન, એકને એક વાઘા ખોલબંધ થઈ રાખે, ત્યારે ઘણા બહેનો અને ઘણા ભાઈઓ એ વિચાર કરે કે મંગળાના દર્શન પછી શ્રૃંગાર, ગ્વાલા, રાજભોગ, ઉત્થાપન, ભોગ, આરતી આટલા દર્શન થયા તો ઠાકોરજીના વાઘામાં કે ડ્રેસીસમાં કાંઈ ફરક જ ન પડ્યો, તો પછી આટલા બધા નામ શું કામ આપે છે ભગવાનના દર્શનને? અરે વારંવાર દર્શન શું કામ બંધ રાખે છે? 8 કલાક માટે ખુલ્લા કેમ નથી કરી મૂકતા? કારણ આપને સમજાવું. કાનુડો 7 સાડા 7 વર્ષનું બાળક છે, નટખટ છે, એને ઉઠે એટલે કોક આરતી ઉતારે એવું જોઈએ, એને કોઈ કેસરી સ્નાન કરાવે, એને કોઈ શૃંગાર કરીને અરીસો બતાવે, એને કોઈ વાલથી ટિફિન ભરે બંટાજી એમાં જમાડે, પછી એના આરામ કરવો હોય નાના બાળકને, પછી ચરણ ચાપી મૂછ મરડી નાગડે નાગ જગાડીઓ એમ ધીમેકથી ઉત્થાપન થાય, કૃષ્ણ ભગવાન ઊભા થાય, ઉત્થાપનની પ્રક્રિયા, પછી પાછી ભૂખ લાગે એટલે બપોરે થોડુંક ખાય, પાછું મેવા મીઠાઈ, સાંજે ઘેરે આવે એટલે યશોદા માતા એને આરતી ઉતારે, એને આરતીના દર્શન કહેવાય, અને ઠાકોરજી છેલ્લે શયનમાં જાય એને શયનના દર્શન કહેવાય. એ દરેક દર્શન જ્યારે બંધ થાય ત્યારે ઠાકોરજીને અંદર સેવા ધરાવવામાં આવે બંધ બારણે, અને એક સામટું બારણું ખુલ્લું રાખે તો 7 વર્ષનું નાનું બાળક કે નાના બાળકને કોઈની નજર ના લાગી જાય, એટલા માટે વારંવાર દરવાજા બંધ કરી અને ઠાકોરજીને ભીતરમાં લઈ જવામાં આવે. અને વર્ષના 365 દિવસ દરમિયાન રોજ એક દર્શન જે 7 વખત જે થાય એમાં ઠાકોરજીના વાઘા, શૃંગાર, પાગ બધા એમનેમ રહે, પરંતુ તિથિ પ્રમાણે વર્ષમાં 365 તિથિ આવે, એ તિથિ પ્રમાણે રોજ બરોજ ઠાકોરજીના વાઘા અને શૃંગાર બદલવામાં આવે. દાખલા તરીકે જેઠ મહિનાની પૂનમની વહેલી સવારે વર્ષમાં એક જ વખત કાળિયા ઠાકોરના દર્શન જે થાય, સફેદ કલરની ધોતી, સફેદ ઉપરણું, સફેદ જનોઈ, ઠાકોરજીને એકમાત્ર આ દર્શનમાં માથે પાઘ નથી હોતો, ખુલ્લા માથે હોય છે. અને એ જેઠ મહિનાની પૂનમની વહેલી સવારે 4:30-5 વાગે અબીલ, ગુલાલ, ચંદન, ગંગા જળ, યમુના જળમાં મિશ્રિત કરી આગલી રાત્રે પ્રવાહી કરવામાં આવે, અને તિલકાજી મહારાજ એને પૂજાના શંખથી છાલક મારીને જ્યારે નવડાવે, એ નવડાવતા ઠાકોરજીના વાઘા જે છે એ કેસરી કલરના થઈ જાય, એટલે એને જે છે કેસરી સ્નાન કહેવામાં આવે. એવો જ બીજા દર્શન
આપે હમણાં જે કર્યા રાજભોગના દર્શન, ઠાકોરજીનો પાગ સફેદ હોય, વાઘા સફેદ હોય, અહીંયા સફેદ ચાદર હોય, મયુર અહીંયા ફરતા હોય, ગોપીઓ અહીંયા રાસ લેતી હોય, અને એ દર્શન જે થાય છે એ શરદ પૂનમને દિવસે, એટલે એને કહેવાય છે શરદ પૂનમની ઘટા. હવે આપ જે દર્શન કરવાના છો એ ઉત્થાપનના દર્શન. ઉત્થાપનના દર્શન ફરીથી અત્યારે જે હું કરાવું છું એ વર્ષમાં એક જ વખત થાય, રક્ષાબંધનને દિવસે. ઠાકોરજીના વાઘા ફૂલોથી મઢેલા હોય, ઠાકોરજીની ગિરિકંદરા આખી ફૂલોથી મઢેલી હોય, ઠાકોરજીનો પાગ આખો ફૂલોથી મઢેલો હોય. આપને દર્શન થાય તો ફક્ત ઠાકોરજીના મુખારવિંદના, અને એ દર્શન એટલે રક્ષાબંધનના દર્શન આપ ઉત્થાપનના જે કરશો એ. અને વર્ષ દરમિયાન એક મોટો ઉત્સવ જે કરવામાં આવે, એક કારતક સુદ એકમ, દિવાળી પછીનો બીજો દિવસ. એ દિવસે આપણા કેલેન્ડરમાં ધોખો હોય કે ના હોય, નાથ દ્વારામાં એ કારતક સુદ એકમ તરીકે જ ઓળખાય. અને એ વખતે દર્શન થાય છે અન્નકોટના. અન્નકોટના દર્શન જ્યારે સાંજે થાય એ પહેલા મંગલાના દર્શન થાય, પછી ઠાકોરજીના દર્શન બધા ભીતરમાં જતા રહીએ. 10:30 વાગે અંદાજે ગોવર્ધન પૂજા થાય, જ્યાંથી પુરુષ લોકો પગથિયા ચડે છે એ આખા ગ્રાઉન્ડની અંદર ગૌવાઓ ગૌશાળામાંથી આવે. ભયંકર ભીડ હોય, ચારે બાજુ ઉપરથી બી માણસો ફસાયેલા હોય, અને એ વ્યક્તિ ગૌવર્ધન પૂજા જે કરવામાં આવે એનું મહત્વ જુદું છે. ગોવર્ધન પૂજા થયા પછી ગૌવા બધી જતી રહે, આખો દિવસ કોઈ દર્શન ન થાય. રાત્રે 8 વાગે તમારો અને મારો દર્શનનો લાવો આવે, મંગળાના દર્શન પછી પહેલી વખત. અને એ વખતે શિંગાર ન હોય, ગ્વાલા ન હોય, રાજભોગ ન હોય, ભોગ ન હોય, સીધા છેલ્લા અન્નકોટના દર્શન રાત્રે 8, 8:30 વાગે. દિવાળી પછીનો પહેલો દિવસ, વેકેશન હોય, ભયંકર ગર્દી હોય, ભયંકર ગર્દી. અને એ ગર્દીની અંદર 8 થી 9:30, 1.5 કલાક સુધી આપ અને હું દર્શન કરી લઈએ. પછી પોકાર પડે કે હવે બધા લોકોએ બહાર જવાનું છે, એક બીજી જ્ઞાતિ દર્શન કરવા આવવાની છે. ફક્ત એક જ જ્ઞાતિ રાત્રે 9:30 કયા પછી આવે, એ જ્ઞાતિ છે એ ભીલ જ્ઞાતિ. ભીલ જ્ઞાતિ વર્ષમાં ફક્ત એક જ વખત નાથ દ્વારાના દર્શન કરવા માટે આવે, કારતક સુદ એકમને દિવસે. અન્નકોટ માટે એમ કહેવાય છે કે એ દિવસે અન્નકોટનો પ્રસાદ લૂંટવામાં આવે છે. પ્રસાદ પીરસાતો નથી એ દિવસે. 100 મણ ચોખાનો ટેકરો ભાત બનાવ્યો હોય, મંદિરની અંદરના ભાગમાં ગરમ ગરમ ભાત હોય, એની અંદર સોનામોર હોય, એની અંદર દાગીના હોય, એની અંદર કાજુ હોય, એની અંદર મીઠાઈ હોય, અને ભીલ લોકોનો પોકાર પડે અને ભીલ લોકો ધડાધડ કરતા દોડતા જાય. ગરમ ગરમ ભાત જે છે એની અંદર હાથ નાખી દે, એનો હાથ ના દાજે. કારણ એને ઠાકોરજીનો અન્નકોટનો પ્રસાદ લૂંટવો છે. અને એકમાત્ર 365 દિવસની અંદર એક વખત ઠાકોરજીનો પ્રસાદ લૂંટાય છે. અને ભીલ લોકો જ્યારે પ્રસાદ લૂંટીને બહાર નીકળતા હોય ત્યારે એની કુલડીમાંથી પ્રસાદ તમે ને હું બહાર યાચક બનીને ઉભા કે ભાઈ થોડો પ્રસાદ અમને પણ આપજે, થોડો પ્રસાદ અમને પણ આપજે. એટલે તમારા મારા હાથમાં એ ભીલ લોકો થોડો પ્રસાદ મૂકતા ફરીથી નાથ દ્વારા છોડીને જતા રહીએ. 364 દિવસ પછી આવવા માટે આવતી કારતક સુદ એકમને દિવસે અન્નકૂટનો પ્રસાદ લૂંટવા માટે. અને હવે એક વાત આપણે કરું છું, પુરુષો આપના માટે ઉત્થાપનના દર્શન હવે આપ જે કરવાના છો એ ઉત્થાપન એટલે પાછા વળવાની પ્રક્રિયા. ભગવાને તમને કેવા સારા દિવસો આપ્યા. જન્મ ત્યારથી 25 વર્ષ, 26 વર્ષથી 50 વર્ષ, 51 થી 60 વર્ષ તમે જન્મ્યા. તમારા પિતાશ્રીએ તમને એકડિયા બગડિયા લોઅર કેજી હાયર કેજીમાં ભણાવવા મૂક્યા. ધીમે ધીમે કરતા તમે ગ્રેજ્યુએટ થયા. 25 વર્ષ તમારા પૂરા થયા. તમે તમારા પિતાશ્રીનો ધંધોએ બેસવાનું ચાલુ કરી દીધું. ધંધાએ બેસવાનું ચાલુ કર્યું, ધંધાની કુને લેવાનું શરૂ કર્યું, અને તમારા પિતાશ્રીએ તમારા લગ્ન કરાવ્યા. 2, 3, 4 વર્ષ પછી તમે પિતાશ્રી બન્યા તમારા બાળકના. ધંધામાં તમે મય થતા ગયા. તમારો છોકરો ધીમે ધીમે 25 વર્ષનો થઈ ગયો, એ બી ગ્રેજ્યુએટ બન્યો. તમારી ઉંમર 50 વર્ષ થઈ, તમારા દીકરાની 25 વર્ષ.
ભગવાને પાછા વળવાની પ્રક્રિયા માટે તમને એક દસકો આપ્યો છે, 51 થી 60 વર્ષ. અને 51 થી 60 વર્ષ દરમિયાન તમારા દીકરાને તમે જે કુને આપી, જે શીખવાડ્યું, એને કારણે તમારા દીકરાએ તમારી પાસેથી ધંધો પૂરેપૂરો સંભાળી લીધો અને એનો દીકરો લગ્ન થઈ અને બાળક બન્યો, બાપ. આજે તમારા 60 વર્ષ પૂરા થાય છે. પાછા વળવાની પ્રક્રિયાનો આજે તમારો છેલ્લો દિવસ. ચંદુભાઈએ જેવી રીતે સત્સંગ કરાવ્યો, પ્રસાદી પીરસી, એવી રીતે તમારા સગાવાલા ભાઈ ભંડોળા મિત્ર મંડળને બોલાવો, એમને પ્રસાદી આપો, સત્સંગ કરો. ને જ્યારે રાત્રે જતા હોય સત્સંગ પૂરો કરી ત્યારે હાથ જોડીને કહો કે બેસો, મારે તમારું 5 મિનિટ કામ છે. બધા બેસી જાય ત્યારે ભાઈઓ હવે ધ્યાનથી સાંભળજો. તમારી પાછા વળવાની પ્રક્રિયા, ઉત્થાપનની પ્રક્રિયાનો આજે છેલ્લો દિવસ. બધા બેસી જાય એટલે એમને કહો, આજ પછીથી હું છું પણ નથી એમ માની લેજો. આજ પછીથી હું મારા દીકરાને સલાહ નહીં આપું, અને જો મારો દીકરો મારી સલાહ લેવા આવશે તો હું એને ના નહીં પાડું. પરંતુ જો મારો દીકરો મારી સલાહ લેવા નહીં આવે તો હું માની લઈશ કે એને મારી સલાહ વગર જીવતર જીવતા આવડી ગયું છે. અને એ દિવસ જ્યારે આવશે તે મારી ઉત્થાપનની પ્રક્રિયાનો આજે છેલ્લો દિવસ. અને હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરીશ કે ભગવાન, જે કામ માટે તે મને આ સંસારમાં મોકલેલો એ મારી જવાબદારી આજે મેં પૂરી કરી છે ભગવાન. અને જ્યારે મારી જરૂર પડે તું મને તારી પાસે બોલાવી લે છે. હું તારા શરણે છું. અને જ્યાં સુધી તું મને નહીં બોલાવ ત્યાં સુધી મારો સમાજ, મારું કુટુંબ, બધાને હું 60 વર્ષથી આજે સેવા કરું છું એવી ને એવી હું સેવા કરતો રહીશ. અને એ છે ઉત્થાપનનું મહત્વ, પાછા વળવાની પ્રક્રિયા. 60 વર્ષ થાય, ભગવાન તમને ન બોલાવે, નહીં જતા, પરંતુ તમારા સમાજ, તમારું કુટુંબ, તમારા દીકરા, એને મહેરબાની કરીને નડશો નહીં. એજનો જે ગેપ પડે છે 25 વર્ષ અને 60 વર્ષ, 50 અને 60 વર્ષ, એ ગેપને તમારી વર્તણૂકથી, તમારા સ્વભાવથી એને એવો મજાનો પોળો કરી દેજો કે બાપ જ્યારે ન બેઠો હોય, બાપ ક્યાંય બહાર બેઠો હોય ત્યારે નાનું છોકરું કે મારા દાદા ક્યાં ગયા છે, મારા દાદાનું કામ છે. દીકરો તમારે એમ કે બાપુજી 2 દિવસ ત્યાં જાત્રા ગયા છે, મારું દિલ ગોઠતું નથી. 60 વર્ષ પછી એક કામ કરજો કે તમારા દીકરા કે તમારા દીકરાના દીકરાને તમારા વગર એક ઘડી પણ ન ચાલે. અને એ અવસર જ્યારે આવશે ત્યારે તમારી ઉત્થાપનની ક્રિયા સાચી થયેલી ગણાશે. અને હવે આપણે જોઈએ છે, માણીએ છીએ ઉત્થાપનના દર્શન. ધર્મરાજા યુધિષ્ઠિરને કોઈ પૂછ્યું કે વિશ્વમાં સૌથી વધારે ગતિ કોની? અપેક્ષિત જવાબ હોઈ શકે કે સૌથી વધારે ગતિ પ્રકાશની, સૌથી વધારે ગતિ ધ્વનિની. પણ ધર્મરાજાએ ઉત્તર આપ્યો કે વિશ્વમાં સૌથી વધારે ગતિ કોઈની હોય તો ન પ્રકાશની ન ધ્વનિની. સૌથી વધારે ગતિ કોઈની હોય તો એ છે આપણા વિચારોની, આપણા મનની. તો મનને કહીએ ચાલ જઈએ વૃંદાવનમાં, જ્યાં 5193 વર્ષ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પધરામણી થઈ છે.
મથુરામાં કારાગારના બંધનો તૂટે છે અને વાસુદેવજી દેવકીના 9મા સંતાનને ટોપલામાં લઈ શેષનાગની છત્રછાયા વચ્ચે બે કાંઠે વહેતી યમુનાના જળ વચ્ચેથી ધીરે 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 રાઠોડ પરિવારના મજવડી ખાતે રચાયેલ આ ગોકુળને વૃંદાવનમાં પધારી રહ્યા છે. સૌ સાથે મળીને પીળા જબલાવાળા કાનને જોવા આજની આ રડિયામણી ઘડીએ આતુર છે. સાથે મળીને ગાશું નંદ ઘેર આનંદ ભયો, જય કનૈયાલાલ. હે જી મારો વાલો વધામણી જીરે આજની ઘડી તેરળી યામણી હારે વાલા આજની ઘડી તેરળી યામણી ઓ આજની ઘડી તેરળી યામણી હારે વાલા આજની ઘડી તેરળી યામણી હે જી મારો વાલો જી આવ્યાની વધામણી હે જી મારો વાલો જી આવ્યાની વધામણી હે જી વધામણી જી રે આજની ઘડી તેરળી યામણી હારે વાલા આજની ઘડી રળી યામણી પૂરો સોહાગણ સાથીઓ હારે સખી પૂરો સોહાગણ સાથીઓ પૂરો સોહાગણ સાથીઓ સર્વે સખી પૂરો સોહાગણ સાથીઓ હે જી મારો વાલો જી મને પૂતો હાથીઓ આજની ઘડી તેરળી યામણી હારે વાલા આજની ઘડી રડી યામણી હે જી મારો વાલો જી આવ્યાની વધામણી હે જી મારો વાલો જી આવ્યાની વધામણી હે જી વધામણી જી રે આજની ઘડી તેરળી યામણી હારે વાલા આજની ઘડી તેરળી યામણી ઓ આજની ઘડી તેરળી યામણી હારે વાલા આજની ઘડી આજની ઘડી આજની ઘડી રડી યામણી પીળા જબલા વાળો લાલો કનૈયો દેખાય છે, પીળા જબલા વાળો લાલો કનૈયો દેખાય છે, હાથે હેમની પોચી વાળો કનૈયો દેખાય છે ઈ હાથે હેમની પોચી વાળો કનૈયો દેખાય છે, પીળા જબલા વાળો લાલો કનૈયો દેખાય છે, પીળા જબલા વાળો લાલો કનૈયો દેખાય છે, એ માથે મોર પીછા વાળો કનૈયો દેખાય છે માથે મોર પીછા વાળો કનૈયો દેખાય છે પીળા જબલા વાળો લાલો કનૈયો દેખાય છે, પીળા જબલા વાળો લાલો કનૈયો દેખાય છે, હે નંદ ઘેરા નંદ ભાયો કનૈયા લાલ કી નંદ ઘેરા નંદ ભાયો કનૈયા
गोकुल में आनंद भयो ओ नंद तेरा नंद भयो नंद तेरा नंद भयो ओ गोकुल में आनंद भयो ओ नंद में आनंद भयो ओ गोकुल में आनंद भयो बाल कृष्ण भगवान की वासुदेवजी ए वासुदेवजी ए वासुदेवजी जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण आपનું નામ ભરત ચોલેરા ભરતભાઈ સરસ સરસ વાસુદેવજી કીધું હોત ને તો હું તમને કાંઈ ન કહેત પણ તમે ભરતભાઈ કીધું ને એટલે હવે વાત કરીએ આપણે નિરાતે હા ના ના તંદુરસ્તી બહુ સારી તમારી ભગવાન હંમેશા આમનામ યથાવત રાખે ડ્રેસ કોક દી મને ભાડે આપજો આમાં કોઈ ઓળખી ન કે ઉઘરાણી વાળા વધી જાય ને તેથી કામ લાગે એવું છે એટલે જ રાખ્યું છે સરસ ગામ કયું આપનું જુનાગઢ જુનાગઢ તો વાંધો નહીં લ્યો ત્યાં જરૂર પડે અચ્છા તો વાંધો નહીં જય શ્રી કૃષ્ણ હા આમના ધર્મચારીણી પણ અહીંયા બેઠા છે ભરતભાઈના વાઈફ પણ અહીંયા બેઠા છે છો ને આજે હાથ ઊંચો કરો જોઈ ઓળખી હેકા હતા તમે અમને નહોતા ઓળખા ને ઘરે આ ડ્રેસ પહેરીને નહીં જતા નહીતર પૂછશે બાવો આવ્યો આપણું ઇતિહાસનું એક એવું પાત્ર છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પિતાશ્રી એટલે વાસુદેવજી 5000 વર્ષ પહેલાનું એમનું ડ્રેસિંગ જુઓ કેટલી સાદગી છતાંય એના ચહેરા ઉપર એના આત્માનો આનંદ કેવો કે એ પ્રકારનો પહેરવેશ ધારણ કરીએ ને તો પણ આપણને આનંદ 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 મનની શાંતિ મળી જાય અને અત્યારની લાઈફ તમે જુઓ અત્યારનું જીવન જુઓ તો લોકો પૈસા પાછળ એટલી બધી દોટ મૂકે છે કે જીવનમાં પૈસા કમાવાનો સમય વધારે વ્યતીત થાય છે વાપરવાનો ટાઈમ મળતો નથી એ ડૉક્ટરોમાં વપરાઈ જાય વકીલોમાં વપરાઈ જાય કોર્ટમાં વપરાઈ જાય પોલીસમાં વપરાઈ જાય એ કાંઈ જથ્થાબંધ વયા જાય કારણ કે લોકો એવું માને છે કે પૈસા આવશે એટલે બધી સુખ સાહેબી આવી જશે બધી ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ જશે પણ મારી દ્રષ્ટિએ આ વિચાર સદંતર ખોટો છે પૈસા આવવાથી બધી ઈચ્છાઓ પૂરી નથી થતી નથી જ થતી મને ખબર છે સામે પ્રબુદ્ધ વર્ગ બેઠો છે મારી પાસે સાબિતી માગશે અઢળક સંપત્તિ હોવા છતાંય તમારી બધી ઈચ્છાઓ પૂરી નથી થતી એની સાબિતી આપું રાવણને ઓળખો છો ભલે અંગત સંબંધ નહીં હોય હા તો પાડો ઓળખે બધાય હા રાવણ પાસે કેટલી સંપત્તિ હતી આખી લંકા સોનાની લંકાના દરવાજા સોનાના નાનામાં નાનો માણસ હોય તો એનું ઘર સોનાનું નળિયું સોનાનું ફળિયું સોનાનું દરવાજા સોનાના નકુચા સોનાના નળ સોનાના પાણીએ ગિલેટવાળું આવતું હોય છે ને એકાદું બાયણું કાઢીને આપણને દઈ દઈએ ને તો આખા દેશનું દેણું પૂરાઈ જાય એટલી સંપત્તિ રાવણ પાસે હતી તોય એની 2 ઈચ્છા આજીવન પૂરી ન થઈ પહેલી ઈચ્છા પડખું ફરીને હોય ન શકે હા આમ ફરે ને તો આમ માથા નડે ઓલી બાજુ ફરે ને તો ઓલી બાજુ માથા નડે કાં ચતો પડે ને કાં બઠો પડે રાવણની બીજી ઈચ્છા પૂરી ન થઈ આટલી બધી સંપત્તિ હોવા છતાંય એની બીજી ઈચ્છા કોઈ દી પૂરી ન થઈ ટી શર્ટ કોઈ દી ન પહેરી શક્યો બટનવાળા બુસ્કોટ ત્યાંથી જ શરૂ થયા છે અઢળક સંપત્તિ હોવા છતાંય તમારી સામાન્ય ઈચ્છા પૂરી નથી થઈ શકતી અર્થ એ જ છે કે મનની શાંતિ હશે તો જીવનની બધી ઈચ્છા પૂર્તિ થશે અને હવે પછીનું જે કીર્તન છે એ વૈષ્ણવના મનની શાંતિ માટે છે અને કદાચ જેમણે આ બનાવ્યું છે એમણે પણ રાગ પણ કેવો સરસ લીધો છે રાગ ભૂપાલી જેમને સંગીતની ભાષામાં થોડી ઘણી સમજ પડતી હશે એને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું રાગ ભૂપાલીના આવરણમાં સારે ગ પધ સાની બંદિશ હોય છે એટલે એમાં પણ 7 સૂરમાંથી 2 સૂર એ વર્જિત હોય છે મ અને ની સામાન્ય અર્થ એવો થાય
કે આ કીર્તન ગાતી વખતે મની વર્જિત રાખજો. ભૂપાલી રાગમાંથી આ મ અને ની સૂર કદાચ એટલે જ કાઢી નાખ્યા છે કે મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી, યમુનાજી, મહાપ્રભુજી, જ્યારે આવું ગાવું હોય ને ત્યારે પૈસાનો, મનીનો ક્યાંય વિચાર કરતા નહીં, વર્જિત રાખજો. અમારા ચારે મીઠડા સ્વરકારો દીપક જોશી, નિધિ ધોળકિયા, નેહા સોલંકી અને હિતેશ્વર નાણાવટી. वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हो. कृष्णं वन्दे હે મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી, યમુનાજી, મહાપ્રભુજી. मारा घटમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી, યમુનાજી, મહાપ્રભુજી. મારું મનડું છે ગોકુળ વનરાવન, મારું મનડું છે ગોકુળ વનરાવન. મારા તનના ગળિયામાં તુલસી નવન, મારા પ્રાણ જીવન. હે મારા ઘટમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી, યમુનાજી, મહાપ્રભુજી. મારા આતમના આંગણે શ્રી મહાકૃષ્ણજી, મારા આતમના આંગણે શ્રી મહાકૃષ્ણજી. મારી આંખો દિશે ગિરધારી રે ધારી, મારી આંખો દિશે ગિરધારી રે ધારી. મારું તન મન ગયું છે જેને વારી રે વારી, એવા મારા શ્યામ મોરરી. મારા ઘટમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી, યમુનાજી, મહાપ્રભુજી. મારા પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવો વાલા, મારા પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવ વાલા. મિત કરતા શ્રીનાથજી ને કાલા રે વાલા. મિત કરતા શ્રીનાથજી ને કાલા રે વાલા. મેં તો વલ્લભ પ્રભુજીના કીધે છે દર્શન, મારું મોહ લીધું મન. હે મારા ઘટમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી,
यमुना जी महाप्रभु जी। विठ्ठल वरनी सेवा रे करूं, હું તો નિત્ય વિઠ્ઠલ વરની સેવા રે કરું, तो नित्य विठ्ठल वरनी सेवा रे करूं। હું તો નિત્ય વિઠ્ઠલ વરની સેવા રે કરું, तो आठे समा केरी जाखी रे करूं, तो आठे समा केरी जाखी रे करूं। मैं तो चितड़ूं श्रीनाथ जी ने चरणे धरूं ने जीवन सफल करे। હે મારા ભટ્ટમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી, મારા ભટ્ટમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી। ओ श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो, શ્રીનાથજી બોલો, શ્રી યમુનાજી બોલો, ओ श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो। શ્રીનાથજી બોલો, શ્રી યમુનાજી બોલો, श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो, 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 श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो। શ્રીનાથજી બોલો, શ્રી યમુનાજી બોલો, ओम खटखट माम सुनारा महाप्रभु जी बोलो, મારા ઘટઘટમાં વસનારા મહાપ્રભુજી બોલો, हे मर खटखट माम सुनारा श्री यमुना जी बोलो, મારા ઘટઘટમાં વસનારા શ્રી યમુનાજી બોલો, ओ मर खटखट मर खटखट माम सुनारा श्रीनाथ जी बोलो, મારા ઘટઘટમાં વસનારા શ્રીનાથજી બોલો, श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो, 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 श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो। શ્રીનાથજી બોલો, શ્રી યમુનાજી બોલો, હરે ગોવિંદ બોલો, હરે ગોપાલ બોલો, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, બોલો ગોવિંદ બોલો, હરે ગોપાલ બોલો, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, હરે ગોવિંદ બોલો, હરે ગોપાલ બોલો, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ગોવિંદ બોલો, હરે ગોપાલ બોલો, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, રાધા રમણ હરે ગોવિંદ બોલો, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, રાધા રમણ હરે ગોપાલ બોલો, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, બોલો કૃષ્ણ, બોલો કૃષ્ણ, બોલો કૃષ્ણ, બોલો કૃષ્ણ, बोलो कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो कृष्ण બોલો કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ, બોલો કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ, બોલો કૃષ્ણ, બોલો કૃષ્ણ, बोलो कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो कृष्ण બોલો કૃષ્ણ, બોલો કૃષ્ણ, બોલો કૃષ્ણ, બોલો કૃષ્ણ, बोलो कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो कृष्ण બોલો કૃષ્ણ। बोल मेवाड़ वाले श्रीनाथ जी बाबा की, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की, श्री वल्लभाधीश की। વાહ રાઠોડ પરિવાર વાહ. હા, તમે જે પ્રકારે અમારા સુધી આ અવાજ પહોંચાડો છો ને વંશમોરનો, એવો જ અવાજ અમારે તમારો જોઈએ છે, પણ સૂરમાં. જો આ બહેનો છે ને
તમને કોઈ પ્રસાદી આપે તો આમ હાથ ધરો છો કે બુકડા ભરો છો? પ્રસાદ જે છે ને એના અને દર્શનના કોઈ દિવસ વંશમોર ન થાય, પાપમાં પડશો. એની જગ્યાએ કંઈક તમને તન મન ધન. બેનો આ વખતે તમે ચૂપ, જોઈ લઈએ છીએ આ વરજીમાં બધામાં કેટલી તાકાત છે. આજે આપણે એ જોશું. હવે હું તમારી પાસેથી વંશમોર માગીશ, રાઈટ, પણ હું પ્રસાદના જે છે બુકડા નહીં માગું, પ્રેમની ચપટી માગીશ. જો હું તમને બધા લોકો થોડી થોડી ચપટી આપશો ને તો એ મારી આખી થાળી ભરાઈ જશે. બરાબર છે ભાઈ? 100%. બહેનો છે ને, બહેનોએ ખૂબ સુંદર ગાયું હતું. બરાબર, બધાય સૂરમાં ગાવ છો, બધાય તાલમાં ગાવ છો. તમારા સ્વરમાં આવી એકતા છે તો રાઠોડ પરિવારમાં કેવી એકતા હોય. વાહ બહેનો. અને ખાસ કહું ને તો આ બહેનો છે ને એ કંઈ એકતા કપૂરની સિરિયલ નહીં જોતા હોય તો જ આટલી એકતા હોય. પણ અવાજ ખાલી બહેનોનો જ આવતો હતો. નોખા નોખા બેહડા તોય બિચારા મૂંઝાય છે. ભાઈઓને વિનંતી, અત્યારે તમે ઘરમાં નથી બેઠા, કોઈથી બીતા નહીં. વળી એમ કે ઘરે જઈને ત્યાં ખીજા ભ્યા ભ્યા કરીને હું ત્યાં ગાતા હતા, ભૂંડા લાગતા હતા. કોઈ નહીં કે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે અને મન મૂકીને તમારે બધાય ગાવાનું છે. સૂર કેવો હોય એની કોઈ ચિંતા નહીં કરવાની. અને ભાઈઓને એટલા માટે થોડીક હિંમતની ગોળીઓ આપવી પડે છે, કારણ કે ભાઈઓ છે ને એ બેઝિકલી ભોળા હોય છે. સાચી વાત ને? લગ્નના 35 વર્ષે અફસોસ જ કરતા હોય. અહીં કે મેં હમણાં ગાડી લીધી, 13 હપ્તા ન ભર્યા, ફાઇનાન્સ વાળા ખેંચી ગયા. તો કે શું કે ગાડી લીધી, 13 હપ્તા ન ભર્યા, ફાઇનાન્સ વાળા ખેંચી ગયા. મેં એમાં અફસોસ શું કરે? અફસોસ હવે એ થાય છે કે લગ્નની લોન લઈને કરવાની જરૂર હતી. હા એમ કે પછી એ કંઈ હપ્તા જ ન પરત, આમાંથી છુટકારો ન મળે. અને એમાં બહેનો છે ને એ આ પુરુષોને બિચારાને એની મરજી મુજબ જીવવા જ ન દે. સવારના પોરમાં ઘરમાંથી લાલ બુસ્કોટ પહેરીને નીકળે ને તો તરત ઠોહો મારે, ક્યાં લઈ બંબા જેવા થઈને જાવશો? તો બિચારો પાછો ઘરમાં વયો જાય. ધોરો બુસ્કોટ પહેરીને ચૂંટણીમાં ઊભા રહ્યા છો, પાછો ઘરમાં. બહેનો છે ને એ પુરુષોને એની મરજી મુજબ જીવવા જ ન દે. પાછા કરવા ચોથનું વ્રત રાખે, મરવાય ન દે. એટલે ભાઈઓએ મન મૂકી અને ગાવાનું છે. અને આ રાઠોડ પરિવાર છે ને એને કાયદેસર આજ સાબિત કરવાનું છે કે તમે સત્સંગમાં તો રાવડી રાઠોડ છો. કરશું ને સાબિત? જોઈ હાલો. હો મને પ્યારું લાગે શ્રીજી તારું નામ, તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં, તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં. ઓ ભૂલી છોડી દીધા, ભૂલી છોડી દીધા સગડા તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં, તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં. શ્રીનાથજી, 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 શ્રીનાથજી,
શ્રીજીના આપણે એક કામ કરીએ, આ વખતે એક પણ બેનો કોઈ પણ બેનો નહીં ગાય, કારણ કે અત્યાર સુધી તો દરેક પદની અંદર, દરેક ધોળની અંદર, દરેક કીર્તનની અંદર બહેનોનો સંપૂર્ણ સાથ અને સહકાર હતો. અને તેજસે બહુ સારો શબ્દ વાપર્યો કે થોડી વાર માટે તો અમને એવું લાગ્યું હતું કે તાળીઓના ખેતરમાં બેઠા છીએ. એટલે મજેવડી ગામ અમે બહુ ભક્તિનું ધામ છે, દેવતણખી દાદા બિરાજમાન છે, એમાં લીરુલબાઈમાં બેઠા છે. એટલે આપનો આ પ્રેમ અમને જોઈને એમ થાય છે કે તેજસે કીધું ને કે બીવાની જરૂર નથી. તમે લોકો બાજુમાં કોઈ બેઠા હોય અને ડોળા કાઢે કે ડારો દે તો એવું કાંઈ એ બાજુ જોતા જ નહીં. તમે શ્રીજી બાવા સામું જ જોજો, કારણ કે તન મન અને ધન અર્પણ કરવાના છે. માત્ર ભાઈઓ ભાઈઓ અને ભાઈઓ જ મને સહકાર આપશે. રાઠોડ સાહેબ મંજૂર? તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં આટલું જ તમારે મને સહકાર આપવાનો છે. કારણ કે સરવાળે તો તમે સહકાર મને આપો છો, પણ તમે પુણ્યનું ભાથું બાંધો છો શ્રીજી બાવા પાસેથી. એટલે માત્ર ભાઈઓ, કોઈ પણ બહેનો નહીં ગયા. અને છેલ્લે સુધીથી મારે અવાજ સાંભળવો છે. મળશે મને સહકાર? આગળથી જ હા આવી છે, પાછળથી આગળવાળા થોડી વાર માટે બંધ, પાછળથી આપશો? રેડી? હો મને પ્યારું લાગે શ્રીજી તારું નામ, શ્રીના ચરણોમાં, તન મન ધન શ્રીના ચરણોમાં. એવું છે કે કેમેરા બહુ મોટા છે, જોરદાર કેમેરા છે, પણ એની હેલોજનની તો એક કેપેસિટી હોય ને, એટલે એ અમુક સુધી જે રોશની પહોંચે છે. પાછળવાળા 100% એવું નક્કી કરીને બેઠા છે કે આપણો ક્યાં સીન આવવાનો છે. આપણે બોલીએ ન બોલીએ, તાળીઓ પાડીએ, ક્યાં કાંઈ કોઈને ખબર પડે, વિડીયોમાં ક્યાં આપણી કોઈ યાદી છે. પણ સાહેબ, આ કેમેરાની જ્યાં વિરામની એક હદ પૂરી થાય ને, ત્યાંથી આ શ્રીજી બાવાની આંખોનો કેમેરો શરૂ થાય. એટલે છેલ્લે સુધી એમની નજર પહોંચે છે અને મારે અવાજ સાંભળવો છે છેલ્લેથી પહેલે સુધી. એટલે આ લોકો તો ભક્તિમાં જોડાયેલા જ છે, તમે પણ છો, પણ મારે તમારો અવાજ સાંભળવો છે માત્ર 1 મિનિટ માટે. છેલ્લેથી પણ અવાજ આવવો જોઈએ. ઓ ભૂલી છોડી દીધા સગડા શ્રીનાથજી, શ્રીનાથજી, શ્રીનાથ